મહેશજી ટીમથી બોલો. હા, ચલો બોલાવો. હા. ઓ પિતરા ગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણં. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણં. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણં. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણં. નમો ઉવત્સાયાણમ. નમો લોય સવ શ્રાવણ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ વપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેસી. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. ખડવાં હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સોમભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા. મહેશાનજી આજે પદ નથી તો હા આપણે નિજ સ્વભાવ છે, તમે બોલો, હું ફોલો હા, કરીશ. ઓકે. હા, એક મિનિટ. હા, હા, મૂકજો. હા, મૂકું છું. બોલાવો સાહેબ. હમ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ. निज स्वभाव से सदगुरु અગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હૈ. गुरु लघु सर्वज्ञ है. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यं निश्चय वन्द्य है. सत्यम निश्चय वन्द्य है. तेत्रिश कोटि दैवका. तेत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागत. विश्वहितार्थे स्वागतम्. जग कल्याणक यज्ञ में. जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीष. मंगलमय द्यो आशीषम्. सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो. सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष. गलती भूल को माफी दो. गलती भूल को माफी दो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.
सच्चिदानंद जय 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 सच्चिदानंद। मैं शांति सर्व महात्माओं ने आप तो पता है जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई एक मिनट हाँ साहब। कश्यप जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बधाने जय सच्चिदानंद, नरेश जी जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कश्यप जी। हाँ, शेयर करवानो ऑप्शन आप यू साहब ऑप्शन आप यू। हाँ जी, ये वो एनर्जाइजर है, ये थोड़ा प्ले करता हूँ, उससे फिर मैं आपको पूछने का। एक मिनट, आवाज आती है? नहीं, शायद नहीं आती, फिर से शेयर। नहीं आवाज नहीं आ रही अभी तक। हाँ, एक मिनट प्रॉपर। ओके ओके ओके। એમનેમાં જ દુનિયા ચાલ્યા કરે છે વગર વિચાર વગર અને બહુ સરસ ચાલે છે. રામમોહન ભાઈ તો કે છે આવું તો આવે કઈ નતું આવતું કે આવે કઈ ઢીલું હતું કે ઊંધું કરે તો આવે તો થતું કરે કેમ ના આવે. પ્રકાશ ઘરમાં કરે તો આવે છે તો ના કરે તારે ના આવે. ઘરમાં ફ્રેશ હોય ને ત્યાં ઘરમાં ભગવાન રહે नहीं. हाँ जी, तो इसमें मुझे ये आवक और जो है ना क्लेश, उसके बारे में पूछना है कि उन्होंने बोला कि उसका क्या संबंध है आवक और क्लेश। आवक अगर क्लेश होता है तो आवक होती है जो है मतलब कि नहीं होती है, कि क्या बताना चाह रहे हो? क्या घરમાં ક્લેશ હોય ને ત્યાં ઘરમાં ક્લેશ હોય ત્યાં वो बोले ना कि एवन ए दुनिया चाल्या करे, ठीक है, उसमें फिर वो बोल रहे ना कि बहुत सरस चाले, और फिर वो बोल रहे ना कि इसमें कि वो जो है वो बोलते हैं कि आवक आवक आવું तो आवक नवो तो आवतो के नहोतु आवतु आવું तो आवके नहोतु आवतु। हाँ, और वो जो है वो भाई ने आवक ते दाड़े दिलू ये हतु कहे छे, मतलब ये क्या बता रहे हैं? आवके ते दाड़े दिलू हतु कहे छे, वो क्या रेफरेंस क्या है? आवक तो दो प्रकार का होता है, ये पैसे की भी आवक को आवक बोलते हैं। हाँ, वो रेफरेंस यही जो है बता रहे हैं ना, को आवक बोलते हैं। हाँ जी, रेफरेंस आगे पीछे का चाहिए। आवके ते दाड़े ढीलू हतु कहे छे। हाँ, तो वो रेफरेंस यही है ना कि वो बात कर रहे हैं कि वो की आवक होती है, मतलब क्लेश होता है, और तो आवक हो भी सकती है और आवक नहीं भी हो सकती है। वो भी होते हैं, जो घर में क्लेश होता है उसमें तो कारण के ऊंधू करे तो आवक आवे छे, यानी कि क्या है आवक यानी कि इनकम। चलो मान लो वो कुछ भी गलत करते हैं तो आवक तो आवे छे, तो उसमें क्या बताते हैं कारण के ऊंधू करे, મહેશા જી તમારો અવાજ કટ થાય છે, જરા ફરીથી બોલજો. के हिसाब मारो થાય કે કટ? હા ફરીથી બોલજો. હા ફરીથી બોલજો. એટલે ઊંધું કરે તો આવક આવે છે, સમજે? हाँ, उल्टा करते ऊंधा मीन्स उल्टा,
हाँ गलत, हाँ तो गलत करते तो भी आवक आती क्यों है? क्योंकि हाँ। आवक वो पुण्य के आधार से आती है। जो अच्छा, ऐसे होता है। क्या करे उसको भुगतना पड़ेगा भविष्य में। हाँ मतलब अभी तो उसके पुण्य के हिसाब से वो चोर पकड़ाता नहीं है, गलत काम करने वाला पकड़ाता नहीं है। हम्म, तो ઊંધું करे तो आवक आवे છે, अच्छा क्योंकि ઊંधું अभी उनके पुण्य का उदय है। और जो उल्टा करते मगर अभी पुण्य के उदय से आवक आती है। आवक यानी कि इनकम, हम्म, सुख आना, इनकम आना। हम्म, जो भी गलत काम करते हैं मगर उसको अभी सुख आता है, आवक आती है, यानी कि पैसा आता है, पैसे से सुख आता है, भौतिक सुख। मगर जो उल्टा करेंगे उसका जब भुगतना पड़ेगा, हम्म, जैसे लिखा है ना, ककड़ाट घर में करे तो आवक आवे छे। हम्म, घर में क्लेश करते मगर आवक तो आवे छे। आवक यानी कि इनको तो ना करे त्यारे ना आवे, यानी कि क्लेश ना करे तो क्लेश ना करे तो आवक नहीं आएगी, ऐसा सुख नहीं आएगा। यानी कि जो क्लेश करते हैं जरूर आवे, हम्म, जरूर आवे यानी कि अवश्य आएगी। सुख जो आना है बिना ककराट करेंगे तो भी सुख आएगा। हाँ ठीक है। ये फिर क्या वो बोलते हैं घर में क्लेश होए त्या घर में भगवान रहे नहीं। तो भगवान रहे नहीं, इसका क्या अर्थ है मतलब? वो भगवान रहेंगे नहीं, यानी कि जो अंदर शुद्धात्मा भगवान है उसका सुख नहीं रहेगा, अच्छा शांति नहीं रहेगी, धर्म नहीं अच्छा। रहेगा। अच्छा, तो अंदर का जो सुख है, अंदर का सुख नहीं रहेगा। अंदर का सुख चला जाएगा क्लेश से। हाँ, पैसे अच्छा की आवक है और भौतिक सुख कुछ न कुछ आएगा, मगर वो पुण्य के आधार से आता है। तो जिस घर में क्लेश होता है वो घर में हाँ भगवान का वास नहीं होता है, भगवान की हाजिरी नहीं होती है, भगवान का जो शुद्धात्मा का सुख चला जाता है। घर में जैसी चीज नहीं रहती है। जिस घर में क्लेश होता है, ककराट होता है, वो कहना चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक और मैं पूछता हूँ, एक मिनट। हम्म, हम्म, ये आप वानी 6 में से है। हम्म। जो है प्रेफरेंस जो है इसमें, पड़दा पाड़े दुख परिणाम। ठीक है, पड़गा पाड़े दुख दुख परिणाम, परिणाम, हाँ पेज बराबर। 30। तो इसमें तो ये बोलो। एक लाइन है, आ दुख आवी पड़े तेने पर लोग दवा ચોપડે છે, અલ્યા અલ્યા ઉલટું જોખમ વધાર્યું તે, એ દુઃખને તો તે અનુભવપૂર્વક જોઈશ તો તમને જોખમ ઘટશે, દુઃખ ધક્કા મારવાથી જતું નહીં રહે, એ તો ઉલટું વધાર્યું તે સિલ્કમાં તો રહ્યું જ। अभी इसमें जो है ना, ये थोड़ा मुझे आपसे ये समझना है कि जोखम बढ़ जाता है अगर हम जो है मतलब उसको दुख को वो जो है मतलब वो दवा करने जाते हैं, तो वो थोड़ा कैसे होता है वो समझाइए। वो यानी कि क्या है कि वो क्या बताना चाहते हैं कि दुख आया, कोई पैसा लेने आया हम्म, आपके पास, हम्म, आपने एग्जाम्पल देता हूँ, तो पैसे का एग्जाम्पल से मालूम पड़ता है। तो कोई पैसा आ, आपने लिया है लोन, और वो पैसा उघराणी करने के लिए आया, बराबर। हम्म, एक पैसे की एग्जाम्पल से ये कनेक्ट है। तो आप क्या धक्का मारेंगे, चलो जाने दो ने, अभी मेरे पास सगवड़ नहीं है। होगा तो भी हम झूठ बोल के यानी कि जो भी बहाना निकाल के उसको टाल देते, चाय बाय पिलाते, नाश्ता कराते, मगर पैसा वापस नहीं करते हम। तो नहीं पैसा करने से, वापस नहीं करने से पैसा लौटाने का चला गया, हम्म, उतना जोखिम बढ़ गई, उसको ब्याज बढ़ेगा और हम्म, उसका 1 का 10 देना पड़ेगा। ये भाव में देगा नहीं तो दूसरे भाव में उसके घर नौकर बन के जो भी काम करना है मजूर के मजूरी का उसको चुकाना है। जो आपने पैसा लिया उसको वापस नहीं करेंगे, उगरानी आएगी, मगर आप बहाना निकालेंगे, अभी टालो टाल देंगे। मैं ऐसा नहीं समझना कि अभी आपका चलो टालना है। ऐसे दुख का भी ऐसा है, आ दुख આવી પડે તેની પર લોકો દવા ચોપડે છે। અલ્યા ઉલટું જોખમ વધાર્યું, એ દુઃખને તો તું અનુભવપૂર્વક જોઈશ તો તેનું જોખમ ઘટશે।
हाँ ये દુઃખ समझा। ધક્કા હા એક મિનિટ દુઃખ ધક્કા મારવાથી જતું નહીં રહે એ તો ઉલટું વધાર્યું તે સિલકમાં તો શું રહ્યું રહ્યું છું એટલે कुछ भी दुख आता है तो हम उसका कुछ भी इलाज करते हैं दादा अनुपूर्वक जोइश मतलब वो ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ यानी कि जो भी है दुख को देखना है दुख दावा कुछ दुख આવી પડે એના પર લોક દવા ચોપડે છે દવા ચોપડે છે એટલે શું કે મને આ તાવ આવ્યો તો આપણે ગોળી લેते हैं ना मलम लगाते हैं सिर दुखा सिर हेडेक होता है तो मलम पट्टी यानी कि जो आयोडेक्स लगाते हैं जो भी इलाज करते हैं उसको दवा बोलते हैं तो दवा अभी वो दुख को हम टाल देते जैसे उल्टी हुई बुखार आया कुछ पेन हुआ हम उसको दवा लगा के दवा पी के गोली करके और दुख को दबा देते यानी कि टाल देते मगर अपने जो भी उल्टी हुई कि सिर का दुखावा हुआ पेन हुआ कि बुखार आया तो उसको दादा भगवान बोलते हम दवा नहीं लेते उनको जानते देखते कि ये ताव आया तो ताव तो क्या आया नहीं है वो चला चला जाता है यानी कि हम व्यवहार में क्या बोलते हैं ताव आया ताव तो बहुत दिनों से ऐसे बुरा खाया होगा टाइम से नहीं खाया होगा गलत खाया होगा तो सब कचरा इकट्ठा हुआ वो कचरा उल्टी झाड़ा ताव से निकलता है तो हम धक्का वो हम क्या करते हैं उसको रोकते हैं यानी कि वो जो दुख आता है उल्टी आया वॉमिट हुआ बुखार आया तो जो भी दुख आया उसको हम दवा लेके के मलम पट्टी करके यानी कि जो हम वो रुका देते हैं तो उल्टा जोखम बढ़ जाता है वो निकल जाने दो ऐसा बोलते ये दुख ने तो अनुभव पूर्वक जोईस तो तेनु जोखम घटसे अनुभव पूर्वक जोईस क्या अनुभव करेंगे हम किसको होता है मन वचन काया को मैं शुद्धात्मा हूँ वो अनुभव आपको प्राप्त किया तो हम जिसको होता है पेन होता है कि बीमार बुखार होता है वो हम नहीं है वो मन वचन काया है तो दुख धक्का मारवाથી जतू नहीं रहे जो दवा लिया मलम पट्टी किया जो भी किया वो दादा भगवान को भी क्या फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर ने क्या बोला कि एक पाँव आपका छोटा हो जाएगा एक बड़ा रहेगा तो आप ऑपरेशन करा लो दादा भगवान ने मना किया कि दूसरे का ब्लड लेंगे हम तो हमारा पूरा ज्ञान का फेरफार हो जाएगा इसलिए दवा नहीं लेने की इसलिए मना किया था दवा लेने का समझ में आया। हाँ ये और लास्ट में मैं पूछता हूँ जो स्यादवाद थोड़ा बताइए स्यादवाद क्या होता है और वो क्या हम जो स्यादवाद की शक्ति मांगते हैं उसमें उसमें हमको स्यादवाद प्राप्त होगा जो है ऐसे ऐसा जो है मतलब कब प्राप्त होगा वो थोड़ा हाँ किस बात का स्यादवाद जो हम बोलते हैं ना कलम में कि हमको स्यादवाद मन तो क्या एक वाणी के लिए स्यादवाद किया और धर्म के लिए स्यादवाद जो दो कलम में आता है तो पहली कलम में आता है ना स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन दीजिए उसकी शक्ति तो स्यादवाद यानी कि क्या सभी किसी को दुख न हो किसी का धर्म का प्रमाण न डूबे कि जीव मात्र को हर्ट न पहुंचे ऐसी हमारी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने का शक्ति दो तो स्यादवाद यानी कि हम किसी को हर्ट न हो मन से वाणी से और काया से ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए मन से भी किसी को न हट हो वाणी से भी और व्यवहार वर्तन से भी स्यादवाद होना चाहिए उसको स्यादवाद बोलते ऐसे धर्म वो जो है मतलब वो जो है मतलब किसको मतलब अभी प्राप्त हो सकती है जो है इस काल में कर सकते ज्ञानी पुरुष के अलावा किसी की स्यादवाद वाणी कैसे मनन वर्तन नहीं होता है मगर दादा भगवान ने बताया ये कलम आपको बोलने से अंश करके सर्वांश तक 1% से 100% उसको अंश बोलते तो 100% को सर्वांश बोलते तो हमारी ये स्यादवाद की शुरुआत हो गई दादा भगवान की कलम बोलने से शक्ति प्राप्त हो गई स्यादवाद
वाणी की, शायदवाद वर्तन और शायदवाद मनन करने की शक्ति हम दादा भगवान सर्वांश तो बोलते हैं ना, शायदवाद उनको प्रकट हुआ। ये नौ कलम दादा भगवान में प्रकट हो गई, चारित्र में आ गया। तो हम ऐसे शक्ति मांगने से शायदवाद वाणी अपनी शुरुआत हो गई। अच्छा, तो हाँ। वो शुरुआत होगी तो वो हम जो है उसका मतलब उसका पूर्णता भी आएगी जो है, मतलब कभी ऐसा क्या? उसके मतलब वो पूर्णता भी आएगी, पूरी पूरी शायदवाद भी हो जाएगी जो है, मतलब करते 1% आया आपको तो हाँ 100% आएंगे ने। तो हाँ, अंश से शुरू हो गई तो हाँ, 2-5 से आगे बढ़ेगी। अच्छा हाँ, तो दादा भगवान का वचन बढ़े कि एक अंश से शुरू होगी शक्ति मांगेंगे तो धीरे धीरे सर्वांश होगी। अभी हमें अभी जो है शायदवाद वाणी वर्तन मनन नहीं है तो उसके लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। नहीं, शक्ति मांगने का, हे दादा भगवान मेरी शायदवाद वाणी, शायदवाद वर्तन, शायदवाद मनन करने की शक्ति दो। ये 9 कलम में क्या है, 3 बार बोलते हैं ना दिन में। और हाँ कभी किसी को दुख हो गया, शायदवाद नहीं निकली, तो हम हाँ, प्रतिक्रमण करने की जो अच्छा, गलती दिखाई देगी ना आपको, तो उसको प्रतिक्रमण करके उसको सुलटा देने की, धो देने की। तो वो तो जो है मतलब वो तो जो है मतलब शायदवाद जो है वो सबको जो है स्वीकार्य होती है, ऐसी वाणी होती है ना। हम्म। लेकिन ऐसी वाणी तो अभी अभी जो है ऐसे निकलती ही नहीं है, तो वो तो सामने वाले को दुख हो ही जाता है जो। इसलिए ज्ञानी पुरुष ने बोला ने कि आप हाँ शक्ति मांगेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हाँ, एकदम नहीं होगा। हमारे तो कितने भव की कमानी से शायदवाद वाणी वर्तन मनन सब चारित्र में आए, चारित्र में आया, रिजल्ट में आया। आपको अभी ये ज्ञान मिला, सम पक्की हुई, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, एकदम नहीं आएगी। हाँ वो जो है मतलब वो चंद्रकांत भाई ने भी पूछा था कि आप जो कला का प्रयोग करते हो और उससे आप जो है सब निपटा देते हो, अच्छे से निपटा देते हो, हमको क्यों नहीं होता है। तो वो दादाजी ने बोला कि इसमें टाइम लगेगा आपको, जो है आपको भी वो चारित्र में आने में टाइम लगता है जो। सही बात है। समझ में आया। हम्म। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप जी। सुधीर जी अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। महेश जी गुजराती में जवाब आपजो साहेब। हाँ, वांधो नहीं। हाँ, हिंदी में बोलेंगे, गुजराती में जवाब देना। हाँ हाँ we हाँ, can we can understand Hindi, Gujarati both. Okay, मालूम है no आपको। problem. The benefit of all, let us speak in Gujarati. મહેસાણજી જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ અને સર્વે મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન सत्संग में बारंबार एक टर्म यूज किया, हूँ अबुद्ध छू। अबुद्ध दशा उसका एक डेफिनेशन आप दीजिए और हम कब वो अबुद्ध दशा पे पहुंच सकते हैं। दादा भगवान का जो आत्मा प्रकाश था, हाँ, जो प्रकट हुआ, वो बुद्धि का प्रकाश नहीं था। हमेरा अहंकार मीडिया थ्रू जो प्रकाश आता है, जैसे सूर्यनारायण का प्रकाश, वो शीशा आप में हिंदी में बोलिए, सॉरी गुजराती में बोलिए। पड़ता है। जो सूर्यनारायण प्रकाश કોઈ મીડિયમ થ્રુ રસોડામાં આવે એટલે કાચ પર સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશ આવે એટલે કાચથી રિફ્લેક્ટ થઈને રસોડામાં આવે, ડાયરેક્ટ ના આવે. હવે જે કાચ પર પ્રકાશ જે આવે છે રિફ્લેક્ટ થઈને, એ બુદ્ધિ કે બુદ્ધિનો પ્રકાશ કહેવાય. સૂર્યનારાયણ પ્રકાશ ડાયરેક્ટ આપણને નથી, અહંકાર એટલે કાચ, અહંકારના થ્રુ પ્રકાશ આવે એનું નામ બુદ્ધિ. દાદા ભગવાનનો સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થઈ ગયેલો. કેવો થઈ ગયેલો? કેટલા અવતારોની સાધના પોતે ક્રમિકમાંથી પસાર થયા ને આપણને અક્રમ આપ્યું ને આપણો હજુ જે અહંકાર છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે, એના થ્રુ આત્માનો આખો લાઈટ આપણને અનુભવ, જે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ, જેવી જેનો અહંકાર એવી એની બુદ્ધિ. કે દાદા ભગવાનનો અહંકાર સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થઈ ગયેલો એટલે એમને
બુદ્ધિ ના રહી વચ્ચે, અહંકાર ના રહ્યો, એટલે બુદ્ધિ ખતમ થઈ ગઈ, અભૂત દશા થઈ ગઈ. આત્માનો ડાયરેક્ટ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય તે અભૂત દશા કહેવાય. એની કે બુદ્ધિ સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થઈ ગઈ ને આપણે હજુ અહંકારના મીડિયા થ્રુ જે પ્રકાશ આવે છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર થ્રુ, એને બુદ્ધિ કહી. એટલે આપણે દાદા ભગવાન શું કહેતા, તમે પણ નક્કી કરશો, તમે પણ શક્તિ માગશો, હે દાદા ભગવાન મને તમારે જેવી અભૂત દશા પ્રાપ્ત થાય. ને જેવી જેવી આપણે 5 આજ્ઞા પાળીશું, નિશ્ચય કરીશું, એ અભૂત દશાની આખા પુરુષાર્થ કહેવાય. પુરુષાર્થની શ્રેણીમાં આપણે પણ અભૂત દશા આવશે. તો ક્યારે? દાદા ભગવાન જેવું આપણે સંપૂર્ણ 5 આજ્ઞા એમને સહજ થઈ ગઈ. આપણે જેમ જેમ 5 આજ્ઞા પાડીશું એમ આપણો અહંકાર નિર્મૂળ થતો 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 એક દિવસે, જે આપણે કહે છે ને 2-4 ભવમાં પણ આપણે સિદ્ધ ગતિમાં છેલ્લા સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જઈશું. આમ એકાવતારી જ્ઞાન છે, પણ વધારે વધારે પણ 2-4 ભવ 15 ભવે પણ સિદ્ધ ગતિમાં, એ સિદ્ધ ગતિમાં જતા પહેલા આપણી પણ અભૂત દશા આવશે. તારે સિદ્ધ ગતિમાં જવાય, એમને ના જવાય. દાદા ભગવાને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો ને, દાદા કે છે ને પેલો કઈ થઈ જવો જોઈએ, અહીં વર્તવો જોઈએ. ને પેલો તો રિઝલ્ટ છે, આત્યંતિક મોક્ષ એટલે પરિણામ છે. એટલે અભૂત દશા એ પ્રત્યક્ષ મોક્ષ એમને વર્તો હતો. બુદ્ધિનો છાંટો નતો. તમને કોઈ તમારા બુદ્ધિનો છાંટો નથી તો તમે શું જવાબ આપો? તમારા બિલકુલ અક્કલ નથી, બુદ્ધિનો છાંટો. દાદા ભગવાન અમે તો પહેલેથી જાણતા હતા, અને અમે તો આ બુદ્ધિ નો છાંટો રાખ્યો જ નથી. બુદ્ધિ સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થઈ ગઈ છે. એટલે અમારે તો બુદ્ધિ અબૂધ જ છે, અબૂધ દશા છે કે છે. એટલે આ બુદ્ધિ ઇમોશનલ કરે, પ્રોફિટ લોસ બતાવે, સાચું ખોટું બતાવે. એટલે દાદા કહેતા હતા ગમે તારે અબૂધ થવું પડશે. બુદ્ધિ તમને બતાવે, ન્યાય કરાવે, ऊंचा करावे. हाँ, मेरा बोलने का ये था, हाँ तुम्हें बोलो। मेरा समझन में ऐसा था आपके बोलने से पहले, जे दादा की भी डिस्चार्ज बुद्धि तो काम करती है, वो तो प्रॉफिट लॉस बताएगी, लेकिन वो बुद्धि का चलन नहीं चलने देता था. मतलब दादा वो उसका क्या बुद्धि क्या बोलता है, इतना आप जैसे बोला ना क्रमिक मार्ग में वो क्या है, तो बुद्धि उस हिसाब से उन्होंने चलन का बंद कर दिया. मतलब उसके स्टेज में वो बंद हो गया. लेकिन हमारा अभी भी बुद्धि काम करती है, वो डिस्चार्ज बुद्धि जो भी है वो अभी भी काम करती है, और उसमें कोई कोई टाइम पे अहंकार का सिक्का भी लग जाता है. मेरा तो ये मानने का था. प्रश्न क्या है? नहीं, दादा की जो अभूत दशा की बात आपने वर्णन किया ना, तो मेरा समझन में ऐसा था जे दादा की भी बुद्धि तो काम करती है. मतलब वो जो प्रॉफिट लॉस जो बताने का वो तो काम आज मतलब उसी टाइम पे भी काम करते थे दादा के टाइम पे भी, लेकिन दादा उसके चलन नहीं चलने देते थे. बुद्धि के चलन हम तो बहक के उसको चलन भी चलने देते हैं, अहंकार काम कर जाते हैं कोई कोई टाइम पे हमारा में. डिस्चार्ज बुद्धि जो है, दादा की भी डिस्चार्ज बुद्धि तो थी मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना था. ज्ञान के पहले तो उनको 1958 में आत्म ज्ञान का प्रकाश हुआ ने, तो पहले तो अहंकार था, बुद्धि थी, ममता था, कम ज्यादा था. ममता बहुत कम थी. तो ज्ञान के बाद क्या हुआ, ये अहंकार संपूर्ण निर्मूल हो गया. इसका अहंकार निर्मूल होता है, और डिस्चार्ज भी अहंकार वो क्या कि भाई चलो 12 बजे खाने का टाइम हुआ, जैसे नजर किचन में जाती है तो उसको डिस्चार्ज अहंकार बोलते हैं. तो उनका निर्मूल हो गया. तो अपना तो ये डिस्चार्ज अहंकार रहा है, उनका डिस्चार्ज अहंकार बहुत निर्मूल हो गया. यानी कि जो बुद्धि थ्रू बुद्धि का प्रकाश है ने, जो अपने जो शब्द समझते हैं ने, कि दादा बुद्धि थोड़ी भी होगी जो सम्यक होगी, तो दादा भगवान की बुद्धि तो संपूर्ण निर्मूल हो गई. और अपनी बुद्धि क्या है
આપણે આ બુદ્ધિ કેવી છે? નિર્ગુણ સંપૂર્ણ નથી થઈ. આપણે જ્ઞાન બુદ્ધિ કેવી છે? સમ્યક થાય છે, સવડી થાય. આટલો ફરક છે જ્ઞાન ને એમને. જયારે તમે જ્ઞાન પહેલા બધી દશા પોતે પણ કહ્યું છે એમને કે અમે આવા હતા, આવા હતા, આવા હતા, તો પ્રોફિટ લોસ ને બધું બતાવતા હતા. આ જ્ઞાન પછી એમની બુદ્ધિ સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થઈ ગઈ, સંપૂર્ણ નિર્મૂળ, અભૂત દશા પ્રાપ્ત થઈ. એ પોતે કહેતા હતા હવે અમારી બુદ્ધિ ના રહી, અહંકાર થ્રુ પ્રકાશને બુદ્ધિ કીધી. હવે આત્માનો પ્રકાશ ડાયરેક્ટ અમને કે છે આવે છે. વચ્ચે જે પેલો પડદો હતો અહંકારનો, એના મીડિયા થ્રુ જે પ્રકાશ આવતો હતો આત્માનો, એ સંપૂર્ણ અહંકાર નિર્મૂળ થઈ ગયો. તો પેલો કેવો અહંકાર? પેલો આપણને જે છે સંપૂર્ણ નિર્મૂળ નથી થયો. જે જીવ જે નવા કર્મ બાંધે ને એ અહંકાર આપણો નિર્મૂળ થઈ ગયો. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે હજુ આપણને બુદ્ધિ ઊંચી નીચી કરે, પ્રોફિટ લોસ બતાવે, ઇમોશનલ કરે, બીજાના દોષો બતાવે. એ બધું જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, બધી ભૂલો છે, એમને સંપૂર્ણ ભૂલો નીકળી ગઈ. એક પણ બાકી ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા. આટલો ફરક. એ જ્ઞાન પહેલા તમે કહો છો ને 1958, એ બધું હતું, પ્રોફિટ લોસ ને બધું હતું. હવે કશું રહે નહીં. बराबर बराबर। तो क्रोमिक मार्ग में से आया हुआ है, आपने जो बोला उस हिसाब से उन्होंने निर्मूल करते करते उसको खलास कर दिया। ज्ञान के बाद उस मुल्क निर्मूल हो गया। हमारा में तो क्रमिक मार्ग में से नहीं है, सीधा अक्रम मार्ग मिला, उसके लिए अभी भी खलास करना बाकी है, ऐसा आप बोल रहे चाहते? बाकी है। वो कसरत करते 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 संपूर्ण अहंकार को 1958 में चला गया और अपने बिना कसरत, बिना मेहनत, बिना जो कुछ वो कृपा का मार्ग है वो प्राप्त हो। तो हमारा कर्म का जो अभी खत्म होना है और बीजा कर्म આપણે ડિસ્ચાર્જ બાકી છે, ભરેલો માલ બાકી છે, એમનો બધો ભરેલો માલ ખલાસ થયા પછી અંદર એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા ને આપણા અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન બિલીફ વાળા છે અને એમને એબ્સોલ્યુટ વાળા, એટલે સંપૂર્ણ ભૂલ બધી ખલાસ થઈ જાય ત્યારે એમને ભગવાન પરમાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું. આપણને શુદ્ધાત્મા થયા, અંતરાત્મા થયા, પરમાત્મા થવાનું બાકી છે. એટલે જેટલી નિર્મૂળ થઈ જશે, અભૂત દશા તરફ આગળ વધતા જઈશું, એક એક ભૂલોના પ્રતિક્રમણ થશે, 5 આજ્ઞા પુરુષાર્થમાં પાકા થઈશું. એમને 5 આજ્ઞા સહેજે વર્તે, પાળવી ના પડે ને આપણે પાળી નિશ્ચય કરવો પડે, દાદા પાસે શક્તિ માંગવી પડે. એ પુરુષાર્થની શ્રેણીમાં આપણે આગળ વધતા વધતા એ દશા પર પહોંચીશું. આપણે નક્કી કરીશું ને એ કેટલી મહેનત કરીને આખું પ્રાપ્ત થયું. આપણને વગર મહેનતે અક્રમ વિજ્ઞાન આપણને હથેળીમાં આપી દીધું. હવે પુરુષાર્થનો ભાગ આપણે બહુ માગશે. એમને પુરુષાર્થ કરીને આયા છે ક્રમિકનો ને આપણે અક્રમ એટલે 5 આજ્ઞા, જય, ભક્તિ, 9 કલમો, સત સાધન, સામાયિક પ્રતિક્રમણ બધું આવી ગયું. મેન 5 આજ્ઞા પછી એને સત્સંગ બધું આવે ને समझ। तो अपना जो स्टेज है आज की तारीख में, हमारा आज की तारीख में सम्यक बुद्धि है ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो सम्यक बुद्धि, सावरी बुद्धि, उसमें से पसर होके अपने को अभूत दशा में पहुंचने का ये जर्नी है हमारे लिए। पर साथे साथे विपरीत बुद्धि भरेलो माल छे ने जोड़े जोड़े सम्यक। हाँ, तो वो जैसे जैसे खलास होता जाएगा तब अपने ऊपर चढ़ते चढ़ते अभूत दशा में पहुंचेंगे। ये सब तो खत्म होना ही पड़ेगा, ऐसा है। बराबर छे, पण पेली विपरीत बुद्धि डखो करशे, हजू बधानी करशे, दोषो करशे, साचुं खोटुं करावे, એટલે બે सम्यक થઈ પણ ભરેલો વાળી જે વિપરીત બુદ્ધિ છે દાદાની કૃપા મેં सम्यक्त પ્રાપ્ત થયું. सम्यक्त બુદ્ધિ જેમ જેમ પુરુષાર્થ કરે 5 આજ્ઞા પાડીએ એવી सम्यक બુદ્ધિ થાય. પણ જે વિપરીત ભરેલો માલ લઈને આવ્યા છે કળિયુગનો, એના બધા પ્રતિક કરીને ધોઈને આપણે આગળ વધવાનું છે. બરાબર 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 બરાબર. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સુબીરજી.
જય સચિદાનંદ. મારો એક પ્રશ્ન છે. મહેશાનજી, એક પદમાં મારે સમજવું છે, હું શેર કરું છું. હા બીજા કોઈનો પ્રશ્ન નથી આવ્યો ત્યાં સુધી આપણે આ કરીએ. હા આજે પચ્છ દર્શનમાં ચોખ્ખું દેખાય, એમાં છે ને આપણે આ જે ડાઘા દુર્ગંધી કપડા પોતે ધોવા જોઈએ એ તો સમજાયું, પણ એના પછીનો જે વાક્ય છે ને, પડઘા સ્પંદે અધ્યવસાન મુક્તિકારક જોઈએ, આ મને નથી સમજાતું. જરા સમજાવવા કોશિશ કરજો, પ્રકાશ પાડજો પ્લીઝ. એટલે જેવી રીતે ડાઘા દુર્ગંધી કપડા પોતે ધોવા જોઈએ લખ્યું છે ને, ડાઘા દુર્ગંધી કપડા એટલે કયા કપડા? મન વચન કાયાના. બરાબર. વોશિંગ મશીનમાં આપણે નાખી દઈએ છીએ ડાઘા વાળા. તો મન વચન કાયા રૂપી જે કપડા છે આપણા, બરાબર, ધોઈએ છે. એવી રીતે પડઘા સ્પંદે, એટલે જે સ્પંદનો પડઘા ઉભા થાય છે, આ મારું છે અને આવું કર્યું, એવા સ્પંદનોના પડઘા રહે છે આપણને. એટલે એ અંદર જે બધું સ્પંદનો ઉભા થાય છે એવા પડઘા, ઈકો એટલે પડઘો. બરાબર. અને આમ કર્યું, આ મને નહીં ફાવે, આ નથી ગમતું, એવું એને સ્પંદનો, એને અધ્યાવસાન કહેવાય છે. આમ અધ્યાવસાન એટલે શું? જે ટેકનિકલ શબ્દ છે. જ્યારે વિચાર આવે ને, પહેલા ઉભા થાય એને હજુ તો વિચારમાં પોતે ભળે તારે વિચાર કહેવાય. બરાબર. પહેલાના સ્પંદનોને અધ્યાવસાન કહેવાય છે. હા, એ સ્પંદનો જે અધ્યાવસાન પડઘા પડે છે એમાં એ આપણે શુદ્ધાત્મા છે, આપણે એનાથી જુદા છે, આપણે એમાં ભળવાનું નહીં. અને એ મુક્તિકારક જોઈએ. કેવા જોઈએ એ પડઘા? મુક્તિકારક. મુક્તિકારક એટલે શું? એ ઊભું થશે મારું તારું, અને આમ કર્યું, અને મુક્તિકારક એટલે શું? આપણે છોડાવનારા થશે. એ આપણું સ્વરૂપ નો હોય. મુક્તિકારક એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ અધ્યાવસના સ્પંદનો જે પડઘા સ્વરૂપે મનમાં ઉભા થાય છે, વાણીમાં ઉભા થાય છે, આપણા વર્તનમાં કંઈક આવે, તો એ પહેલા આપણે એ મન વચન કાયાથી આપણે નોખા છે, એ સ્પંદનોથી આપણે નોખા છે. એ અધ્યાવસાન એ જુદું છે ને મુક્તિકારક જોશે. એટલે મુક્તિકારક એટલે શું? કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને આ મન વચન કાયાની અધ્યાવસાન એટલે સ્પંદનો જે પડઘા છે, હું, મારું, મને થયું, આ થયું, એ બધું કોને થયું? એ સ્પંદનો કોના છે? કે મનના છે, વાણીના છે, કાયાના છે. હું એનાથી મુક્ત એવો અવ્યાભાર સ્વભાવ વાળો, તદ્દન નોખો, બધા સ્પંદનોથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું, નિર્લેપ છું, અસંગ છું. આ જ્યારે પણ અંદર સ્પંદનો, એ તો તમને ખ્યાલ આવ્યો ને? પાણીમાં પથ્થર નાખીએ તો કેવા સ્પંદનો ગોળ ગોળ કરે છે, તરંગો, કમળો. એવા સ્પંદનને, પડઘાને આમ કેવું કે આમ કશું બોલીએ તો કેવા પડઘા પડે છે? કુવામાં બોલે તું ચોર છે તો બધા પડઘા પડે ને સ્પંદનો. એવું કે છે કે આ આખું સ્પંદનો વાળું, આ પડઘા વાળું આપણે જે કરીને લાયા છે પૂર્વને કર્મો, એના પડઘા આપણા મનમાં એવા ખરાબ વિચારો આવે, એવું આમ હિંસાના વિચારો આવે, ચોરીના વિચારો આવે, વિષય સંબંધીના વિચારો આવે. આપણે કશું કર્યું નથી, પણ અંદર પડઘા સ્વરૂપે અંદર ધમસાણ મચી જાય. તો કેવા જોશે? મુક્તિકારક જોશે. મુક્તિના કારણ સેવે એવા કે છે પડઘા સ્પંદન. મુક્તિના કારક, મુક્તિકારક, મુક્તિના કારણો એવા ઉભા થાય એવા પડઘા જોશે. એવા ઉદાસનમાં શું આપણે બોલે છે ને આખી ચરણ વિધિમાં હોય, આ મન વચન કાય મારા નો હોય, મન વચન કાયથી તદ્દન નોખો એવો શુદ્ધાત્મા છું, અસંગ છું. મન વચન કાયા પર છે ને પરાધીન છે, પર સત્તા છે, અવ્યાભાર, એ બધું આ મુક્તિકારક જોશે. મુક્તિના કારણ સિવાય એવા કે છે હવે સ્પંદનો જોશે, પેલા નહીં. સંસારના સ્પંદનો એ અધ્યાવસન આપણે ના જોઈએ હવે, એમ કહેવા માંગે છે. મુક્તિકારક ને તમને
બસ ના એ સમજાયું. હવે અધ્યાવ્યસન પણ હવે મને સમજાયું, પેલા સમજાતું નહોતું કે એને જે અધ્યાત્મ મનમાં ફૂટે અને વિચાર, આપણે ભળીએ તો વિચાર કહેવાય, પણ જે હા. ફૂટ્યું એને અધ્યાવસાન કહેવાય. અહંકાર ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ભળે ને, જેવી રીતે હમ. આપણે દારૂખાનાની કોઠી આપણે હળગાવીએ તો હમ. કેવું ફૂટ્યા કરે ને આપણે બરાબર. ચૂપ કરીએ. એવું કે છે આ એને દારૂખાનાની કોઠીના જે આમ તાંતળા ને બધું આમ કોઠી ફૂટે છે ને, આ દારૂખાનાની પેલી હળગાવે છે કોઠી જેવું આવે છે, આવું બરાબર. દિવેટ હોય ને હળગાવે તો હા. એવું અંદર ફૂટ્યા કરે, પણ જ્યાં સુધી આપણે એમાં ભળીએ નહીં એને અધ્યાવસન કહેવાય. ઓકે. ઓકે. વિચાર એટલે વિચારીએ, અધ્યાવસનમાં આપણે વિચારીએ એને વિચાર કહેવાય, એવી ડેફિનેશન છે અધ્યાવસન. કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. બસ એવું જ છે. બરાબર. હા? હવે બીજું એક છે, આપણે નીચે આવું છું. વિતરાગી મંગળનો પણ બાવો શૂરવીર જોઈએ. બરાબર છે. વિતરાગી મંગળ એટલે શું છે? આ મન વચન કાયામાં મહેશ મંગળ છે, નામધારી. બરાબર. એ ધારીને મંગળ્યો કીધો. અને બાવો એટલે શું? કે જે પુરુષાર્થનો ભાગ છે, જ્ઞાની બાવો છે, પ્રજ્ઞાના પક્ષ વાળો હું શુદ્ધાત્મા છું. એ પ્રજ્ઞાના પક્ષ વાળો કે છે ને, સિંહના સંતાન ને શિયાળ શું કરી શકે? આ મંગળિયાને શિયાળ કીધું. નરેશભાઈ મંગળ્યો, એ મન વચન મૂળ ભાગ છે, એ મંગળ્યો. પણ બાવો સૂર્ય હોય, જાઓ જે થવાનું થશે, મને હું શુદ્ધાત્મા પદ કેવો છું ને લેપ છું, અસંગ છું. હવે ફાંસી આની સજા બી આવે તો કોને આવશે? શુદ્ધાત્માને આવે ફાંસી? અજર અમર એવો કે છે, શસ્ત્રથી બી કપાય નહીં એવો કે છે. ગમે તેવા સંજોગો આવે કે બાવો કેવો છે? જ્ઞાની બાવાની વાત છે. અને અજ્ઞાની બાવો એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. અજ્ઞાની બાવો સુરવીર જોશે. એટલે બાવો એટલે આપણા શબ્દમાં હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રજ્ઞા પક્ષ. એટલે આ જ્ઞાન જે અંદર આપણો નિશ્ચય છે, શુદ્ધાત્મા પક્ષ વાળું છે આખું જ્ઞાન. જે થવાનું થાય, હું દાદાને છોડીશ નહીં. એટલે વારસો જે બોલાવીએ છીએ આપણે, સિંહના સંતાન છે, શિયાળ શકે, મરણાન સંકટ મેં ટકે, એ બોલાવીએ છીએ તે આ મંગળિયાનો ભાગ જુદો અને બાવાનો ભાગ. એ બાવો સુરવીર જોશે એમ. સુરવીર એટલે પુરુષાર્થનું સુરવીરતા. બીજું સુરવીર કોઈને મારી નાખવાના કે કોઈને નીચા પાડી દેવાના કે જીતી જવાનું છે પેલા હાથ અને હું જીતી ગયો એવો સુરવીર નહીં. આપણે તો હથિયાર નીચે મૂકી દીધા. ક્રોધ થવાના ટાઈમે પણ આપણું જ્ઞાન શું કે છે? ક્રોધ કરવા જેવો નથી. આપણે જાણી જોઈને છેતરાઓ, એને જીતો, આપણે હારી જવું છે. આપણે લઘુત્તમ ભાવો કેવો હોય? લઘુત્તમ ગુરુત્તમ વાળો ના હોય. કે બધા ગુણ દાદા ભગવાનના એ કેવા હતા? સુરવીર હતા. ગમે તેવો લૂંટારો સામે મળે ને, છતાં મારું કશું થવાનું નથી, મારો વાળ વાંકો કરી શકવાનો નથી. જો તમારી ભૂલ નહીં હોય ને, તો કોઈ વાળ તમારો વાંકો કરી શકે નહીં. ભૂલ વગર ભોગવટો આવી શકે નહીં એવી સુરવીરતા જોઈએ. અને હું કઈ પણ ભૂલ કરીશ તો મારે ભોગવવું પડશે. એમાં પોપાભાઈ નું રાજ ચાલે નહીં. મારે પ્રતિક્રમણ કરીને ધોઈ નાખવું પડશે. અને આવું કદી ભૂલ કરવું નહીં એવો દ્રઢ નિશ્ચય, પ્રત્યાખ્યાન. એટલે સુરવીરતા શેમાં બતાવવાની છે? પુરુષાર્થના ભાગમાં. બરાબર એમ કે છે. પણ બાવો સુરવીર, પુરુષાર્થ તો જોઈએ એમ. આમાંથી મને એક વસ્તુ પૂછવી છે, એટલે સૂઝ્યું છે કે આ જે બાવો જે છે, એટલે આ નિશ્ચેતન ચેતન કહો કે આપણે સામીપ્ય ભાવને લીધે જે અહંકાર ઉભો થઈ ગયો એ છે. તો આ જે છે, આ ખાલી માનવ ગતિમાં જ, એટલે મનુષ્ય ગતિમાં જ હોય ને? બાકી બધી ગતિઓમાં તો બાવો જેવી વસ્તુ હોય જ નહીં. એ લોકોને ખાલી પૂતગલ અને આત્મા. બરાબર કે નહીં? પણ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે શું છે? એ લોકો આખું છે ને, બીજી મનુષ્ય સિવાય દેવ ગતિ છે, પશુ ગતિ છે, એમાં નવો અહંકાર ઉભો, નવા કર્મ બંધાતા નથી. એટલે એમ કહેવાય કે એ લોકોનો બાવો ન હોય, એટલે જે અહંકાર વાળો ભાગ જે હોય, ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર હોય. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. હા, આપણો બાવો તો સુરવીર કેવો હોય? હા, 5 આજ્ઞા રૂપી કે સુરવીરતા રૂપી 9 ચાર્જ કરે છે. બરાબર છે. અરે મનુષ્ય સિવાય બધી ગતિ ડિસ્ચાર્જ થઈ રહી છે.
નવું ચાર્જ નથી થતું. બરાબર છે. ભાવો કેવો છે કે 5 આજ્ઞારૂપી પુરુષાર્થ એટલું ચાર્જ થાય છે, બીજું કશું ચાર્જ થતું નથી, બાકી બધું ડિસ્ચાર્જ છે. એટલે બરાબર છે. પુરુષાર્થનો ભાગ એ ચારેય ગતિમાં હોતો નથી મનુષ્ય સિવાય. હમ, પુરુષાર્થને સુરવીર કે છે, ભાવો કે છે. બરાબર. પુરુષાર્થ અટવારો સુરવીરતા છે એમાં પુરુષાર્થમાં, જ્યારે પુરુષ થતો જ નથી બીજી ગતિમાં. હું બરાબર. શુદ્ધાત્મા એ પુરુષ છે. બરાબર. હવે બીજી ગતિમાં તો દેવ ગતિ કે નરક ગતિ કે તિર્યન ગતિમાં એ પુરુષ બનતો જ નથી. જ્યારે પુરુષ બને ત્યારે પુરુષાર્થ હાથમાં આવે ને, એને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન જ નથી થતું. બરાબર છે. હા, એટલે એમાં તો ફક્ત મરેલો જ અહંકાર છે, એમાં જીવતો અહંકાર છે જ નહીં. બાકી બધી ગતિઓમાં નવું ચાર્જ નથી થતું, ફક્ત બરાબર. ડિસ્ચાર્જ છે. ને આ બરાબર છે. ગતિ નવું ચાર્જ કરે છે. કયું? પુરુષાર્થનો ભાગ જે ચાર્જ થાય બરાબર. છે, બરાબર. એ જ પુરુષાર્થનો ભાગ છે ઓકે ઓકે ઓકે, એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહાત્માઓ, કોઈને પ્રશ્ન? તમારા નિમિત્તે આપણને સત્સંગ સ્વાધ્યાયનો મોકો મળે છે. शांति दादा, सुबीर जी, आपको और कोई क्वेश्चन? दीपक भाई, महेंद्र भाई भावसार, प्रश्न? शांति दादा नो प्रश्न આવ્યો છે, આપણે લઈ લઈએ. શાંતિ દાદા, અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે રેફરન્સ છે, બોલો, કાઢવાનું છે. હા, રેફરન્સ કાઢું છું બોલો બોલો. કે 5 નંબરની જે બુક છે. અચ્છા, કઈ બુક? આપતાવાણી. ઓકે, 5 નંબર 5. બરાબર. એક મિનિટ. હાજી હાજી. 360 એટલે 4 નંબરની બુક છે સાહેબ. આપતાવાણી 4 નંબર કે પછી આપતા સૂત્ર 4 5 નંબર 3794, 5 નંબર 3794. 3694. ઓકે, કાઢું છું સાહેબ. બે મિનિટ. 3694. હા, 3694. નિજ સ્વરૂપનું ભાન. હા, બરાબર. બરાબર ને? ઓકે, એક મિનિટ મૂકું છું. અચ્છા, દીપકાનંદજીએ મૂકી દીધું ઓલરેડી. દીપકજી 3694 નીચે કરજો. 3694. ઓકે. નિજ સ્વરૂપનું ભાન થયા સિવાય વ્યવહાર હેલ્પ કરી શકશે નહીં, અને શુદ્ધ વ્યવહાર સિવાય નિજ સ્વરૂપનું ભાન હેલ્પ કરી શકશે નહીં. આ બેઉ રિલેટેડ છે. આમાં શું સમજવું છે શાંતિ દાદા? હવે નિજ સ્વરૂપનું ભાન એ સિવાય આપણે વ્યવહાર આપણને મદદ કરી ન શકે. શુદ્ધ વ્યવહાર, હા, વ્યવહાર હેલ્પ કરી શકે નહીં. બરાબર. એટલે જ્યાં સુધી આપણને નિજ સ્વરૂપનું ભાન નથી, ત્યાં સુધી વ્યવહારે નથી અને શુદ્ધ પણ નથી વ્યવહાર. હા, બરાબર. બરાબર. તો ભાન થાય તો જ વ્યવહાર આપણને મદદરૂપ થાય. તો કેવી રીતે મદદરૂપ થાય વ્યવહાર? એટલે દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય છે, જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ના થાય, હું શુદ્ધાત્મા છું,
ત્યાં સુધી શાંતિલાલ વ્યવહારમાં પણ નથી આવ્યા કે મહેશભાઈ વ્યવહારમાં પણ ના કહેવાય, એ વ્યવહાર લૌકિક કહેવાય. વ્યવહાર બે પ્રકારના છે. આ જે હા. વ્યવહાર કેવો છે, શુદ્ધાત્માનો સ્વરૂપ ભાન થાય પછીનો હા. વ્યવહાર શુદ્ધ વ્યવહાર થઈ જાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગરનો, અહંકાર વગરનો. બરાબર. તો આજે આ લોકો જે બોલે છે ને કે આ વ્યવહાર વ્યવહાર વ્યવહાર, એ તો લૌકિક હા. વ્યવહાર. આપણો વ્યવહાર બરાબર તો છે. ક્યારે શરૂઆત થાય એમ કે છે દાદા ભગવાન, જ્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છે સ્વરૂપનું ભાન થયા પછી આ વ્યવહાર શરૂઆત થાય. બાકી વ્યવહાર વ્યવહાર કહેવાતો નથી. એટલે પછી શું કે છે, શુદ્ધ વ્યવહાર સિવાય નિજ સ્વરૂપનું ભાન હેલ્પ કરી શકે નહીં. એટલે પેલો વ્યવહાર છે ને હા. એ ના કરી શકે. હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ભાન થાય તો તમે સામે શુદ્ધાત્મા જોઈ શકો ને. વ્યવહાર બરાબર. દ્રષ્ટિથી અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા જોવાય. અને તમારે જે શુદ્ધ સ્વરૂપનું નિજ સ્વરૂપનું ભાન થયું તો વ્યવહાર કેવો થાય સારું કે બધામાં જ આખું જગત તમને નિર્દોષ દેખાય, કોઈ દોષિત દેખાય નહીં. આ જ્ઞાને કરીને જ્ઞાન જે વાપરો છો ને તમે, એ પાંચ હા. આજ્ઞા હા. જ્ઞાન કહેવાય. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જે વ્યક્તિ કરતા નથી, પણ ક્યારે થાય, જ્યારે શુદ્ધાત્માનું ભાન થાય, સ્વરૂપનું ભાન થાય પછી આ પાંચ આજ્ઞા જે સાથેના વ્યવહારને વ્યવહાર કીધો. પાંચ આજ્ઞા સાથેના વ્યવહારને વ્યવહાર કીધો. એટલે એ કહે છે બરાબર. ને. હા બોલો. હા, બોલો. હા તમે એટલે શું કહે? પહેલા જે વ્યવહાર હતો, પહેલા લૌકિક વ્યવહાર હતો. હા તો બરાબર. એ જે વ્યવહાર થતો, હમ એ જે વ્યવહાર કરતા હતા આપણે, હમ એટલે વ્યવહારના કરતા પણ આપણે બનતા હતા એમ હમ. હતું ને. એમ હા. ખરું સાહેબ? હા, એવું. બરાબર છે. બોલો બોલો. અહંકાર હા, સાથે. હા. પણ જ્યારે આપણે જ્ઞાન મળ્યું, હમ જ્ઞાન મળ્યું કે તો બે ભાગ પડ્યા. હમ વ્યવહાર જુદો હમ પડ્યો અને હું શુદ્ધાત્મા હમ. પણ જુદો પડ્યો. બરાબર. એ બે હમ ભાગ પડ્યા તો પછી એ વ્યવહારની વ્યવહાર કહેવાય એમ દાદા ભગવાને હમ. કીધું. એ લૌકિક તો વ્યવહાર જ એને કેવાય. વ્યવહાર કહેવાય. હા. એ લૌકિક ત્યાં વ્યવહાર. સુધી હમ અલૌકિક જે વ્યવહાર કરતા હતા એને દાદાએ વ્યવહાર કીધો નથી. હા એટલે કહ્યું ને કે નિજ સ્વરૂપનું ભાન થયા સિવાય વ્યવહાર હેલ્પ કરી શકશે નહીં. આ જે બરાબર. બારમો વ્યવહાર છે ને હા. જે લખ્યા છે એ વ્યવહાર લૌકિક વ્યવહાર કહેવાય કે કોઈને દુઃખ ના થાય, આપણે એવી હા. રીતે વ્યવહાર થવું જોઈએ, ઊંચા સ્વાદે ના બોલાય, કોઈની સાથે બરાબર. કપટ ના, ચીટિંગ ના કરાય. એ શુભાશુભ વ્યવહાર હા. ને વ્યવહાર કીધો છે એ લૌકિક વ્યવહાર છે. બરાબર. આ બરાબર. જ્ઞાન થયા પછી શુદ્ધ વ્યવહાર ઉભો થાય. તો અંદર દેખાય શાંતિભાઈ શું કરે છે, અને શાંતિભાઈની બધી ક્રિયાથી તમે જુદા છો. ને શાંતિભાઈથી બરાબર. જે અવળું નીકળે તેના પાસે હા. શાંતિભાઈ પ્રતિક્રમણ કરાવીએ છીએ. બરાબર છે. આ પાડે નહીં એટલે એનું પ્રતિક્રમણ. હા, હા. એટલે હવે શાંતિભાઈની બધી ક્રિયાને જોનારા જાણનારા છે. હા, બરાબર. જોનારા જાણનારા થયા એટલે શુદ્ધ હા. વ્યવહાર થઈ ગયો. હા કહ્યું નિશ્ચય શુદ્ધ હશે તો વ્યવહાર જલ્દી શુદ્ધ થશે, નહીં તો નિશ્ચય હા, ને એટલે લક્ષ્મણ. નિશ્ચયમાં પાક્કા થયા. નિશ્ચયમાં જો પાક્કા થયા કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું, એ અને કનેક્ટેડ જ છે બધું. હા, અને જો એ જોનારા રહ્યા તો એ શુદ્ધ વ્યવહાર જ છે. એ કહ્યું ને કે શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી આપણે વ્યવહાર શુદ્ધિકરણની ક્રિયા રહી. એટલે કહ્યું ને આગળ નિશ્ચય શુદ્ધ હશે. નિશ્ચયમાં તમે હા. પાક તો વ્યવહાર જલ્દી શુદ્ધ થશે. એટલે કયો નિશ્ચય કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને પાંચ આજ્ઞા બરાબર. રૂપી. એટલે અવળું કરે શાંતિભાઈ, કઈ પણ એનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર માથું ઉચકે તો આપણે હા. શાંતિભાઈ એ વ્યવહાર જે અવળું બતાવે છે એને કરતા હા. બતાવે છે, અહંકાર માથું ઉચકે છે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, એને આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને એ ધોઈ નાખીએ છે. પણ નિશ્ચય લક્ષ્મ રાખીને વ્યવહાર શુદ્ધ કરવો પડશે એવું લખે છે. કયો નિશ્ચય કે હું ખરેખર કોણ? શુદ્ધાત્મા. આ કોને થયું?
એટલે કે શાંતિભાઈને કર્યું. લક્ષમાં શું રહ્યું કે હું કરતા નથી, સામેવાળો કરતા નથી, અને આ જે સામેવાળાની ભૂલ દેખાઈ એ વ્યવહાર અશુદ્ધિનું નીકળ્યું. હવે પ્રતિક્રમણ, આલોચના પ્રતિક્રમણ કરવાથી એ આખું વ્યવહાર શુદ્ધિકરણની ક્રિયા છે. 5 આજ્ઞા પાળશું, એમાં શુદ્ધાત્મા જોશું, ફાઇલ જોઈશું, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતાથી જોઈશું. એટલે 5 આજ્ઞા આખો તમારો વ્યવહાર શુદ્ધિકરણની ક્રિયા છે. નિશ્ચય લક્ષમાં, નિશ્ચયને લક્ષમાં રાખવું એટલે શું? 5 આજ્ઞાને લક્ષમાં રાખીને આખો વ્યવહાર આપણો શુદ્ધિકરણ કરવો નથી, એની મેરે થાય છે, એની મેરે થશે. શુદ્ધ હશે તો, નિશ્ચય શુદ્ધ હશે તો. નિશ્ચય શુદ્ધ હશે એટલે શું? મારે 5 આજ્ઞા શાંતિભાઈ પાસે 5 આજ્ઞા પડાવવી છે, હવે મારો બીજો કોઈ નિશ્ચય નહીં, કે વ્યવહાર જલ્દી શુદ્ધ થશે. શાંતિભાઈના જે મન વચન કાયા જે ઉકલી રહ્યા છે એ આખા જ્ઞાને કરીને ઉકલશે, 5 આજ્ઞાએ કરીને ઉકલશે. ને એમાં કઈ ભૂલ થઈ તો આપણે શાંતિભાઈ પાસે પ્રતિક્રમણ, જો સામે શુદ્ધાત્મા જોવાનું રહી ગયું, પેકિંગ જોયું, અંદર શુદ્ધાત્મા ના જોયો, વ્યવસ્થિત શક્તિ એના કરતા ના જોયું, એને કરતા જોયું, ફાઇલ તરીકે ના જોયા, એ શુદ્ધ વ્યવહાર 5 આજ્ઞાથી શુદ્ધ થતો જ હશે. શુદ્ધિકરણની ક્રિયા 5 આજ્ઞા જ છે. એ જ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખવાનો. નિશ્ચય એટલે પાક્કું રાખવાનું. મારે 5 આજ્ઞા સિવાય મારે હવે આ વ્યવહાર 5 આજ્ઞા સાથે વ્યવહારમાં વણી લેવું છે. દાદા ભગવાનને કેવો વ્યવહાર હતો? 5 આજ્ઞા વણી ગયેલો વ્યવહાર ઉકલી રહેતો હતો. આપણે 5 આજ્ઞા નક્કી કરવું પડે, એમને આપણે પુરુષાર્થ કરવો પડે. હા, આપણે પુરુષાર્થ કરવો પડે. હવે એ પુરુષાર્થમાં નિજ સ્વરૂપમાં રહીને જેવા એના વિચારો આવે કે જેવી વ્યવહાર થાય એને ફક્ત જોનારા જ રહીએ કે આ એ છે ને, એ જોવા જાણવાનું રહે એવું નથી. આપણે તો શાંતિભાઈને 5 આજ્ઞામાં રાખવાના. જે શાંતિભાઈ તમે શુદ્ધાત્મા જોયો, પેકિંગ જોયું, શુદ્ધાત્મા જોયો, વ્યવસ્થિત જોયું, ફાઇલ તરીકે જોયું, એવું શાંતિભાઈને 5 આજ્ઞામાં પુરુષાર્થ, એ શુદ્ધ ઉપયોગ, એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પુરુષાર્થ રાખવો એ જ. એ શાંતિભાઈ 5 આજ્ઞામાં છે કે નહીં, કે છે કે નથી, એને જાણ્યા કરવાનું, જોયા કરવાનું. બરાબર. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા શબ્દ જે વાપર્યો છે એ શાંતિભાઈ શું કરે છે? આજ્ઞામાં છે કે લોપડ ચોપડમાં છે, કે દાદા બસ શક્તિ માંગે છે, પ્રતિક્રમણ કરે છે, દાદાની સરખી એક ચિત્ત એ ભક્તિ કરે છે, અસીમ જે કઈ બોલે તેમનું ચિત્ત બહાર છે કે અંદર છે, એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આપણે રહેવાનું. આમ પેલી બાજુ જાય તેને આમ બાજુ લાવવાના. બરાબર બરાબર. એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું. એના જાણકાર. પેલો ને એના બહાર નીકળે તો આપણે તો પેલું બધું જોઈએ છે ને, અને કેટલા સરસ મકાનો બાંધ્યા, કેટલા સરસ. નથી રહેવાનું. શાંતિભાઈ તો શું ચાલે છે? આજ્ઞામાં છે કે કોઈ બીજા વિચારોમાં ખોવાઈ ગયા છે, એમને શું નથી ગમતું, ગમે છે, કઈ કઈ વળગણો છે, કઈ ચીજ ચોટ્યું છે, એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીને એની પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવવાના. ત્યારે કે છે નિજ સ્વરૂપમાં રહ્યા કહેવાય. નિજ સ્વરૂપ એટલે શું? કે શાંતિભાઈને જોયા કરવાના, કે શાંતિભાઈને આજ્ઞામાં ના પુરુષાર્થમાં રાખવાના, પ્રતિક્રમણના પુરુષાર્થમાં રાખવાના, દાદાની ભક્તિના પુરુષાર્થમાં રાખવાના. એટલે શાંતિભાઈની માંથી એ આખી આપણે પાડોશી છે એને શુદ્ધિકરણની ક્રિયા, એનો ક્લેમ છે ને મને શુદ્ધ. ફાઇલ નંબર 1 નો ક્લેમ છે. બરાબર. તો દાદા વાત કરે છે. હવે તમે જ્ઞાની બાવા, પેલો તો અજ્ઞાની હતા જ. ભરેલો માલ અજ્ઞાની, ભરેલો માલ જ્ઞાની બાવા થયા. જ્ઞાની બાવા તો સિંહના સંતાન એવો કે છે, એવા શક્તિ વાળા છે. સિંહના સંતાન એ જ્ઞાની બાવા. પુરુષાર્થ નો ભાગ, હું શુદ્ધાત્મા છું. આગળ આવ્યું ને, એ સુરવીરતા એમાં રાખવાની. નિમિત્ત છે, નિર્દોષ છે, અકર્તા છે, ફાઇલ છે, શુદ્ધાત્મા જ છે. 5 આજ્ઞામાં બધું આવી ગયું. સામેવાળામાં શુદ્ધાત્મા કયા તો તમે શુદ્ધાત્મા જ છો. બરાબર.
કેવો એને જોયો છે સામે શુદ્ધ આત્મા, એટલે આપણે શુદ્ધ આત્મા થઈ ગયા. તમે દિવ્ય ચક્ષુ વાપર્યા, દાદાનું જ્ઞાન હા. વાપર્યું, આજ્ઞા બરાબર. વાપરી, તો કે એ પુરુષાર્થનો ભાગ પાકો થયો. એ જ નિજ સ્વરૂપ છે. નિજ બરાબર. સ્વરૂપ એટલે પોતાનું જે ભાન થયું, હું હા. શુદ્ધાત્મા, એ નિજ સ્વરૂપ. હવે નિજ એ જ, સ્વરૂપમાં હા. 5 આજ્ઞા આપી છે, બરાબર બરાબર. ચરણ વિધિ આપી છે, અસીમ જયકાર બોલવાનું આપ્યું છે. એ બધું એને બધી બ્રાન્ચીસો છે. મૂળ તો બરાબર. 5 એ શુદ્ધ ઉપયોગ કયો, અને બીજું બધું આ વિધિ કરીએ, સવારે અસીમ જયકાર બોલીએ, એ બધું છે ને 5 આજ્ઞાના પુરુષાર્થ, રિલેટિવ રિયલ પુરુષાર્થ છે, રિયલમાં લઈ જનારા છે. હા, સેવા છે. રિયલમાં લઈ જનાર. બરાબર. હા, એ બી જરૂર છે. રિયલ પુરુષાર્થ ને રિલેટિવ રિયલ પુરુષાર્થ. બરાબર. બરાબર બરાબર. બોલો બીજું. બહુ સરસ બસ પૂછ્યું. બસ, જય સચિન. આ તો બહુ સરસ જય સચ્ચિદાનંદ. ના, બહુ આ સરસ. પૂછા પૂછે તારે ફોડ પડે ને સાહેબ. પૂછતા રહેવાનું, અને પૂછતા જ રહેવાનું. દઢ થતું જાય. હા, કાળી જ રાખવાનું. હા, બરાબર. હા, ચાલો. જય બોલો. સચ્ચિદાનંદ. લોકો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ દાદા, બીજો કોઈ પ્રશ્ન ના હોય તો પૂછો, ટાઈમ છે ઘણો, ઘડિયાળ નહીં જોવો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે લીલાબેન નો પ્રશ્ન આવ્યો છે, લઈ લઈએ. હા હા, જય सच्चिदानंद. हाँ जोजो. लीलाबेन अनम्यूट कीजिए. जय सच्चिदानंद महेश दादा. जय सच्चिदानंद. वो जागृति के बारे में आपको पूछना था. तो सुबह उठते तो ऐसा लगता है जुदापना की जागृति लगती है, वो उठती है, लीला मुँह धो रही है, वो नहाती धोती, वो कभी जागृति रहती है, कभी 1 घंटा से वो याद आता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कभी कंटिन्यू रहता है 5 मिनट, कभी 2 मिनट जाती है जागृति, 2 मिनट से आती है, और पूरा दिन ऐसा ही चलता है रात को सोते समय तक. तो वो जागृति कहलाती है कि बुद्धि से होता है? हिंदी में बोलो કે ગુજરાતી બોલો? ગુજરાતીમાં સાહેબ. એટલે દાદા ભગવાને એવું કહેલું કે તમે જાગતા રહો. તેમાં જાગતા રહેવાનું. 5 આજ્ઞા. 5 આજ્ઞા. શુદ્ધાત્મામાં જાગ્યા ક્યારે રહેવાય કે તમે 5 આજ્ઞામાં જાગો, 5 આજ્ઞા એપ્લાય કરો. તેને લીલાબેનની પાસે 5 આજ્ઞા પડાવવાનું, તારે જાગતા કહેવાય, એટલે જાગૃતિ કહેવાય. એટલે વ્યવહારમાં બધા કે છે જાગતા રહેવાનું, પણ વ્યવહારમાં તો બધા લોકો જાગેલા જ હોય છે કે મને કઈ નુકસાન થશે, મારા કઈ પૈસા બચશે, મને કઈ માન આપશે, મારું કઈ ખોટું નહીં દેખાય, મારે કઈ કઈ સાચવવાનું છે. એવું થાય. હા, એ વ્યવહારમાં સાચું કહેવાય, વ્યવહારમાં જાગતા રહ્યા કહેવાય. હવે આપણે આ જે શબ્દ જાગૃતિનો છે, તો આપણને જે શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું, આપણને જાગૃત કર્યા દાદા ભગવાન કે તું ખરેખર કોણ છું, હું ખરેખર લીલાબેન છું, ને મારું નામ છે પણ હું ખરેખર લીલાબેન છું. અને એવું આપણને ભાન થયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, લીલાબેન થી હું તદ્દન નોખો એવો, તદ્દન જુદો એવો, તદ્દન અસંગ એવો, અમર એવો, અચ્યુત એવો, અવ્યાભાસ સ્વભાવ વાળો, મન વચન કાયાથી કાયમ માટે જુદો એવો, ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. એમાં આપણે જાગતા રહેવાનું છે, શુદ્ધાત્મામાં જાગતા રહેવાનું છે. શુદ્ધાત્મામાં જાગતા રહેવા માટે લીલાબેનની દરેક ક્રિયાઓ તમે કહો છો ને, સવાર બ્રશ કરવું, નાવું, નાસ્તો કરવું, દરેક ક્રિયામાં આપણે શુદ્ધાત્મા. આહારી આહાર કરે છે, બ્રશ કરનારા બ્રશ કરે છે, નિહારી નિહાર કરે છે, વિહારી વિહાર કરે છે, એ બધામાં હું શુદ્ધાત્મા છું. દરેક ક્રિયામાં આ લીલાબેન કામ કરે છે, હું એને જોનારા એવો શુદ્ધાત્મા છું. એ કાયમ રહેશે નહીં, પણ જેટલો ટાઈમ રહે એટલું આપણે લીલાબેનને અંદર આવ્યો એક પણ, જો આપણે અંદર શું રાખવાનું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, ને લીલાબેનને વિચાર આવ્યો છે, મનને વિચાર આવ્યો છે, વાણી બધું અવળી બોલાઈ ગઈ, વર્તન અવળું થયું, तुरंत ख्याल आवे कि आवड़ी बुलाई गई, वरना प्रतिक्रमण वे कभी नहीं होता है, ऐसा होता है. હા, એ જાણનારા જોનારા એટલે આપણે લીલાબેન પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવવાનું. જો અવળી વાણી બોલી, અવળું વર્તન થયું, લીલાબેન આવું જ નહીં ચાલે, હવે થઈ ગયું છે, તમે પાછા પડો, પાછા ફરો,
એટલે આલોચના, પ્રતિક્રમણ ને પ્રત્યાખ્યાન. ભગવાન પાસે આ કહ્યું ને કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, હું ભૂલની માફી માંગુ છું અને ફરી આવી ભૂલ ન કરું એવી આપ શક્તિ આપો. એવું જ ખ્યાલ થાય. હા, આવી રીતે શક્તિ પણ માંગવાની. वो शक्ति मांगते हैं दादा, बार बार शक्ति मांगते हैं दादा के पास। शक्ति तो मांगते हैं बार बार, वो गलती होती है, वो पूरे दिन वो विचार तो चलते ही रहते हैं, वो બરાબર છે. कभी नेगेटिव તો કે વ્યવહારમાં આ 5 આજ્ઞા એ જે તમે કહ્યું ને જાગૃતિ રાખવાની, તો જાગૃતિનો તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, લીલાબેન નું હવે અંતસ્કરણ, એમની બુદ્ધિ શું કરે છે, ચિત્ત શું કરે છે, મનમાં કયા વિચાર આવે છે, કઈ વાણી બોલાઈ જાય છે, કયું વર્તન થઈ જાય છે, તે એમે આપણે લીલાબેનને આપણે જાગતા રહ્યો, લીલાબેન ઊંઘતા છે. આપણે પુરુષ થયા, શુદ્ધાત્મા થયા. હવે આપણે 5 આજ્ઞાના પુરુષાર્થમાં લીલાબેનને કે કરવાનું. લીલાબેન તો અજ્ઞાની ભાવો છે. अज्ञानी भाव से तो महेश दादा, वो कभी अज्ञानी भाव होता है तब संसार तरफ बलता है, और ज्ञानी भाव होता है तब प्रज्ञा शक्ति कहलाती है. हाँ, उसका पक्ष, एना पक्षवारी प्रज्ञा शक्ति. आप ज्ञानी भाव એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, અને શુદ્ધાત્માની છૂટી પડેલી શક્તિ પ્રજ્ઞા ભાવાને ચેતવે છે. કે જો એ ચેતવનારી શક્તિ છે કે ભાઈ આ તારાથી ખોટું થઈ રહ્યું છે, ખોટું તું કરે છે, આવું ના હોવું, તો પ્રજ્ઞા ચેતવે. આપણે પ્રજ્ઞાનું સાંભળવાનું. અને શુદ્ધાત્મા અને પક્ષવાળી પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને જાગ્રત રાખે છે. અને પેલો અજ્ઞાની ભાવો જોગું ખવડાવે છે. ભરેલો માલને અજ્ઞાની ભાવો કીધું, वो तो धक्को वही जाए, અવડું બતાવે. તે વખતે આપણે જ્ઞાની બાવા થયા, એટલે દાદાના જ્ઞાનને વાપરીશું તો જ્ઞાની બાવા. આપણને શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું. પુરુષાર્થના પક્ષ શું છે? શુદ્ધાત્માનો પક્ષ કે પુરુષાર્થનો પક્ષ કે 5 આજ્ઞા રૂપી પુરુષાર્થના પક્ષમાં રહ્યા એ જ્ઞાની ભાવ. અને એ પક્ષમાં રહેવા માટે પ્રજ્ઞા નિરંતર લીલાબેનને ચેતવશે. શું કરો છો હવે 5 આજ્ઞા શું કરો છો? આવું કેમ કરો છો? અવડું આ કેમ આવું અવડું બોલો છો? અવડું વર્તન ચેતવશે. જયારે ચેતવે ને તારે એનું સાંભળીને, હે દાદા ભગવાન, આવું ના ચાલે, આવું લીલાબેન કરે છે, એનું ક્ષમા માંગુ છું, એવું આપણે માફી માંગવાની. પેલી માપે છે લીલાબેન કે સુપરફ્લુઅસ માગે છે, એ પણ આપણે વોચ રાખવાની. ઘણી વખત તો માગવા ખાતર માફી માંગે. ના, આવું ના ચાલે. તમે દાદા પાસે બરાબર માથું ટેકવીને આવું ચાલશે નહીં લીલાબેન. આજ્ઞા નથી પાડી, નથી પડાતી, એમાં આળસ કર્યો, પ્રમાદ કર્યો, વિધિમાં, એ બધાની માફી માંગવાની. વાણીથી થયેલા દોષો, મનથી થયેલા, વર્તનથી થયેલા. એટલે પુરુષાર્થનો ભાગ ને જાગૃતિ કહી. એટલે જેટલા જાગતા રહેશો, પુરુષાર્થમાં પાકા થશો, એ જાગૃતિ ધીરે ધીરે વધશે. હવે બીજી રીતે કેવું, લીલાબેનનો પક્ષ ના લીધો એને જાગૃતિ લીધી. લીલાબેનનું ઉપરાણું ના લીધું એ જાગૃતિ લીધું. લીલાબેનનું લીધું, ભૂલોનું ઉપરાણું એ અજાગૃતિ. બહુ વેરાયટી, બહુ ડેફિનેશન છે જાગૃતિની. 5 આજ્ઞા મુખ્ય છે. પછી આ પ્રતિક્રમણ એ બી કરાવવાની, એની જાગૃતિ. વિધિ કરતી વખતે આપણે એક એક શબ્દ વાંચતા વિધિ કરીએ, એવી જાગૃતિ કહેવાય. બહુ જાગૃતિ, પણ મુખ્ય 5 આજ્ઞાની જાગૃતિ. બરાબર લીલાબેન? હા જી, જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ તમને આ વિશે ના સમજાયું હોય તો? ના સમજાયું. સમજાયું? હા, બરાબર છે. બેનને આપણે વાતચીત કરો ને, લીલાબેન તમે કેમ છો, આજ્ઞામાં છો કે નહીં, એવી વાત કરો. એને वो ऐसे ही चलता है, पूरे दिन बातचीत ही चलती है. તો વાતચીત, એ પણ પુરુષાર્થ રૂપી જાગૃતિ કહેવાય. પુરુષાર્થ ને બી જાગૃત કહેવાય. એટલે બધી આપણે શુદ્ધાત્મા લક્ષી જે વ્યવહાર આપણે કરીએ છીએ, અને મોક્ષ માર્ગ માટે દાદા ભગવાનની આજ્ઞા અને દાદા ભગવાને બતાવેલા બધા રસ્તાને જાગૃતિ કહેવાય.
હવે આપણે જાગતા રહેવાનું. લીલાબેન પાસે પુરુષાર્થ કરાવડાવવાનો. आप લીલાબેન सकते दादा ही 5 आज्ञा पढ़ा है। આ બસ એ લીલાબેન પાસે પડાવવાનું. બરાબર છે? બરાબર છે. वो तो जुदा ही देखा बोलो। है, पाठ लीला जुदी, हूँ शुद्धात्मा सु, लीला क्रिया सब जुदी, वो ऐसा अलग दिखता है। હા फिर वो कभी લીલાબેનને कभी કહેવાનું, જો कैसे આપણે જોયું जाते हैं तो अभी ऐसा है, घबराहट जैसा लगता है, वो कभी ऐसा लगता है तो ऐसा, फिर लगता है कि तुम जो लेके आई वो वैसे ही निकलेगा तेरा। मैं दादा भगवान जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ, ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धा हूँ। ऐसे हाँ, 5-10 बार बोलने का वाला हूँ, बोलती हूँ ऐसा। अनंत सुख का धाम हूँ, હું અનંત બોલવાનું. એટલે જે ભય છે એ બધા જતા રહે તમારે. અને દાદા ભગવાન અમારી સાથે છે, કશું થવાનું નથી. મારી માથે દાદા ભગવાનનું રક્ષણ છે. બરાબર? આવું બોલજો, બોલતા રહેવા. बार बोलो। बार ऐसा। સરસ સરસ. બોલો બીજું કઈ? आशीर्वाद दीजिए, आप 5 आज्ञा पढ़ाए दादा रे, समझाए पढ़ाए। બસ બસ દાદા ભગવાને પ્રાર્થના કરવાની, આપનું વિતરાગ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ, આપની 5 આજ્ઞાઓ જેમ છે તેમ અમારા દર્શનમાં આવે, જ્ઞાનમાં આવે, ચારિત્રમાં આવે, કાયમ માટે તમે હાજર રહો એવી અમને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. દરેક સંજોગોમાં દાદાનું જ્ઞાન એપ્લાય થાય એવી અમને શક્તિ આપો. એ માગો એટલે આશીર્વાદ મળે. सुबह सुबह अंदर मांगती, मैं भी मांगती हूँ। અંદર દાદા ભગવાન બેઠા છે, એ શુદ્ધાત્મા એ જ દાદા ભગવાન છે. જેવું हाँ, આપણે દાદા કે છે ને, તારી વારે વાર તું માગીશ જા તથાસ્તુ, અંદર શક્તિ આપશે. બરાબર? जय सच्चिदानंद दादा, જય સચ્ચિદાનંદ લીલાબેન, जय જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। મહેસાણાજી, હા. પાછું એ જે પદ હતું ને એમાં છેલ્લી 2 લાઈન છે ને હું મૂકું છું પાછું. મૂકો, મૂકો. એ સમજાવવા જરા કૃપા હા. કરજો. એક જ મિનિટ. આ છેલ્લી 2 લાઈન છે ને, જગત જણે અશુદ્ધ અજ્ઞાન, દર્શન ચોખ્ખું જોઈએ, અમર છે તે કેવળ જ્ઞાન, શુદ્ધ અરીસો જોઈએ. આ શુદ્ધ અરીસા વિશે જરાક ફોડ પાડો. અરીસો એટલે શું? કે આપણું અંદર જે રીતે અરીસો ગંદો હોય તો આપણને આપણું મોઢું દેખાય, ટ્રાન્સપરન્ટ હોય તો કેવું ચોખ્ખે ચોખ્ખું, જેવા બાલ બનાવ્યા હોય, વાર માથું ઓર્યું હોય, જેવો મેકઅપ કર્યો હોય કે પાવડર લગાડ્યો હોય કે જેવી રીતે આપણે તૈયાર થયા હોય, તો અરીસો ચોખ્ખો ના હોય તો કેટલું ગંદુ દેખાય. બરાબર. એટલે અરીસો કેવો હોય, જેટલો ચોખ્ખો હોય એટલું આપણું અરીસો એટલે અંતસ્કરણનો ભાગ. એવો અરીસો અંદર આપણો જ અંદર એટલું બધું અંતસ્કરણનું એટલું બધું ચોખ્ખું જોશે કે છે, શુદ્ધ જોશે, શુદ્ધ અરીસો. એટલે આપણી દાનત અંદર બધું જે અંતસ્કરણમાં છે ને, આ ભોગવી લઉં, પેલું ભોગવી લઉં, આ સુખ ભોગવું, વિષય સંબંધી ભોગવી લઉં, એટલે આ બધું જે અંદર ઊભું થાય છે ને, એ બધું અંદર શુદ્ધ જોશે. આપણું કે છે આત્મા એ જ અરીસો છે અંદર. એટલે અંતસ્કરણને આપણે લેવાનું. એવું અંતસ્કરણ એવું કે છે આપણો અરીસો અંદર દેખાય બધું. એ કમિંગ ઇવેન્ટ કાસ્ટ ધેર શેડો બિફોર કે છે ને ઇંગ્લિશમાં કહેવત. એટલે અંદર જે વિચારો કેવા આમ આવે એના પરથી ખબર પડે કે આ અત્યારે ચોરીના વિચાર આવે છે, કપટના વિચાર આવે છે, કઈ ભોગવી લેવાના વિચાર આવે છે, તો આપણું અંતસ્કરણ એટલું ડાઘવાળું છે, એટલું અંદર બધું લાલચો પડી છે. એટલે કે અરીસો ચોખ્ખો જોવો એટલે શુદ્ધ અંતસ્કરણને પ્રતિક્રમણ કરીને તો કે છે ધોઈ નાખજો. એટલે શુદ્ધ આખું જ્ઞાન દર્શન એ અરીસો છે આપણો. અંદર ઊભું થાય તરત જ જે રીતે અરીસા પર આપણે કઈ ડાઘો પડ્યો હોય તો પોતુને સ્પ્રે ને લગાડીને ચોખ્ખું કરી નાખીએ છે ને, એવું કે છે આપણું અંતસ્કરણ અંદર જે કઈ સ્પંદનો વિચારો જે અવડા ફૂટે છે એ બધાના પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું કરી નાખવાનું, એમ એવું કહેવા માંગે છે. દર્શન ચોખ્ખું
બરાબર. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માનો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં, હા, વાંધો નહીં. તો આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ. તમે હા. ત્રિમંત્ર બોલાવજો, 1 મિનિટ. હા. હું ફોલો કરીશ. બોલો સાહેબ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સૌ શાહુરમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, ऐसो पंच नमुक्कारो, એસો પંચ નમુક્કારો, સૌવપાવપણાસણો, સવ્વપાવપણાશણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પડવમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી.